बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਫੈਜ਼ ਬਾਹੂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਉਲਟ ਐਸੀ ਐਨੁਲ ਫ਼ਕਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਤਸ਼ਰੀਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ KB ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਤੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਨਾਬ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਫ਼ਕਰ, ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਫੀਨ, ਫਨਾਫੀ ਐਨ ਜ਼ਾਤ, ਯਾਹੂ ਫ਼ਕੀਰ ਬਾਹੂ, ਕੁਸੁਸਿਰੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੀ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਹਜਾਬ ਰੱਖਦੀ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇੱਕ ਨਈ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵੇ ਕਲਮਾ ਤੈਯਬ, ਯਾਨੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस मुबारक आप कोट करते हैं। आप अलैहिस्सलाम दी ज़ात फरमाते हैं कि उस बंदे दी मिसाल जड़ा कि जिक्र करता है और वो बंदा जड़ा जिक्र नहीं करता, यानी जड़ा जिक्र करता है उसकी मिसाल जिंदा की तरह है और जड़ा जिक्र नहीं करता उसकी मिसाल एक मुर्दे की तरह है। जनाबे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो करवायत है कि आप अलैहिस्सलाम दी ज़ात फरमांदे ने कि इस बरज़ूम दे उत्ते कुछ ऐसे फरिश्ते ने जिहड़े वो ग्रोह ढूंढते हैं जिहड़े ज़िक्रे इलाही विच मशगूल हुंदे ने। वो ग्रोह यानी वो जमातां, वो मजलसां वो ढूंढ रहे हुंदे ने कि जिथे ज़िक्रे इलाही हो रहा वे। यानी कि आप अलैहिस्सलाम दी ज़ात फरमांदे ने कि इस बरज़ूम दे उत्ते कुछ फरिश्ते ऐसे ने जिहड़े मुख्तलिफ रस्तियां दे विच वो फिरदे ने, घूमदे ने और उन्हां लोकां नूं ढूंढदे ने जिहड़े ज़िक्रे इलाही दे विच मशगूल हुंदे ने। लाइक जिहड़ियां ऐसियां मजलिसां हुंदियां ने, ऐसियां महफिलां हुंदियां ने जिथे ज़िक्रे इलाही हो रहा हुंदा है। ते जदों इन्हां लोकां नूं ढूंढ लैंदे ने ते फिर वो दूसरे फरिश्तिਆਂ नूं आवाज़ देंदे ने, बुलांदे ने कि आओ असीं अपने मतलब नूं पा लिया कि असीं जिन्हां नूं ढूंढ रहे सी असीं उन्हां नूं ढूंढ लिया। फिर वो फरिश्ते जिहड़े ने वो निचले असमान ते रह के उन्हां नूं अपने परां च दे लैंदे ने, उन्हां नूं अपने परां विच लै लैंदे ने। ते जदों महफिल बरखास्त हुंदी है, जदों महफिल ख़त्म हुंदी है तो फिर वो फरिश्ते वापस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दे विच हाज़र हो जांदे ने। ते फिर जदों रब दी बारगाह दे विच हाज़र हुंदे ने ते रब अपने बंदे दे बारे च उन्हां फरिश्तिਆਂ कोलों पुछदा है। रब अपने बंदियां दे बारे च उन्हां फरिश्तिਆਂ कोलों पुछदा है। हालांकि रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दे विच, रब्बुल इज़्ज़त दी निगाह दे विच कोई बंदा भी छुपिया नहीं है, क्योंकि उन्हां दी ड्यूटी सी ते रब ने फिर उन्हां कोलों उस ड्यूटी दे मुतलका ते पुछना सी। जिहड़ी ड्यूटी वास्ते उस बरज़ूम ते आए, ज़मीन ते आए, वो बंदियां नूं ढूंढदे ने, उन्हां लोकां नूं जिहड़े ज़िक्र दे विच रहिंदे ने उन्हां अपनी ड्यूटी कीती। ते जदों वापस गए तो रब ने पुछया मेरे बंदे किस हाल च ने, की कहंदे ने?
ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇ? ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤੇਰੀ ਹਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਹਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ, ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫਰਮਾਂਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ? ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਾਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਕਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਜ਼ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम, ਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਆਪ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਸਾਰੇ ਅਮਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਅਮਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਜ਼ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ नसीहत फरमा दो। आपने फरमाया कि हस्बे तौफीक परहेज़गारी इख्तियार कर और अल्लाह के जिक्र विच हमेशा कायम रहो
क्योंकि हर दरख्त और पत्थर अल्लाह की याद विच महव रहिंदा है, अल्लाह की याद विच हर वेले रहिंदा है। ये जिक्र दे मौजू के उत्ते व्लॉग सी, ਇਹਦਾ पार्ट 1 है। पार्ट 2 ਤੁਹਾਡੀ खिदमत 'ਚ ਅਸੀਂ फिर पेश करांगे। इस चैनल ਨਾਲ जुड़े रहो। इस तो अगली गल ਤੁਹਾਡੇ तक ਅਸੀਂ नैक्सट पार्ट ਵਿੱਚ पेश करांगे। बहुत शुक्रिया। जींदे वसते रहो, सलामत रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम।